Hello everyone, students. In last video we have discussed the general solution of the three important properties, or we can say the theorems: sin square theta equal to sin square alpha. Second one, cos square theta equal to what? Cos square alpha. And tan square theta equal to tan square alpha. Okay. And we have also solved some examples related with the property number first, sin square theta equal to sin square alpha. Okay, in this video we will also find some examples related with same property, sin square theta equal to sin square alpha, again cos square theta equal to cos square alpha, and tan square theta equal to tan square alpha. Okay, look here. Suppose this is a main, this is 30 degree, 45 degree, 60 degree, and what? 90 degree. These are angles in degrees, or we can say the pi by 6 radian, pi by 4 radian, pi by 3 radian, pi by 2 radian. And here sin of 30, 1 upon 2. Sin of 45, 1 upon root 2. Sin of 60 what? Root 3 by 2. And sin 90 is 1. Cos ratio. Cos 30 here root 3 by 2. Here 1 upon root 2, 1 upon 2. And here what? Here 0. Tan 30, 1 upon root 3. Tan 45, 1. Tan 60, root 3, and here not defined. This is the important chart, and this chart is very important for us, and the examples are based on this chart. Okay. Find the general solution of. We have also discussed the important property. Which one? Sin square theta equal to sin square alpha. Okay, what was the important property? Here, sin square theta equal to sin square alpha. After that, cos square theta equal to cos square alpha. Tan square theta equal to tan square alpha. And general solution for all these conditions, theta equal to n pi plus minus alpha, n belongs to z. Okay. In last video we have discussed the examples related with sin square theta equal to sin square alpha. From this chart, look here, sin theta equal to we can take as a 1 upon 2, 1 upon root 2, or what? Root 3 by 2. Suppose it is root 3 by 2. Now try to square both the sides. What will remain? Sin square theta equal to 3 by 4. Okay. Shift this 4 to this side. 4 sin square theta equal to what? 3. And 4 sin square theta minus 3 equal to 0. And this is important step. And this equation I am taking here. Find the general solution of 4 sin square theta minus 3 equal to 0. This is our equation, and we have to find the general equation of this equation. Okay, so general solution of this equation. What is given condition? 4 sin square theta minus 3 equal to 0. विद्यार्थी मित्रो, हे कुठून तयार केलं आहे? तर हा चार्ट सर्वांना माहीत आहे, बरोबर आहे. तर मी काय केलं आहे, साइन थीटाच्या जागेवर यातला कुठलाही नंबर घेतले तरी चालतात. रूट 3 by 2 घेतलेला आहे. दोन्ही बाजूला स्क्वेअर केला. का स्क्वेअर केला? कारण आपले फॉर्म्युले बघा, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर असणार आहेत. कॉसच्या बाबतीत दोन्ही बाजूला स्क्वेअर असणार आहेत. टॅनच्या बाबतीत सुद्धा दोन्ही बाजूला स्क्वेअर असणारे आहेत. ओके, आणि म्हणून दोन्ही बाजूला स्क्वेअर केला, अशी रिझल्ट येईल. 4 इकडे घ्या, असे एक केस निर्माण होणार आहे.
3ला इकडे शिफ्ट करा असं. आणि अशा रीतीनं एक्झामला हा प्रश्न विचारला जाईल. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ दिस. आता ॲक्च्युली हे कसं तयार झालं हेच तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी. याचा अर्थ असा हे याच्या आधारे हे लिहा, याच्या आधारे हे लिहा, याच्या आधारे, आणि इथून पुढं तुम्हाला सोडवता येतं. कसं सोडवता येतं जरा आपण बघूया. काय दिले बघा बरं. 4 sin square theta minus 3 equal to 0. This is given condition. पुढं so 4 sin square theta equal to 3 sin square theta equal to 3 by 4. sin square theta equal to काय 3 by 4 आलेला आहे. आता बघा sin square theta equal to 3 by 4. इथं साईनचा स्क्वेअर झाला, पण इथं सुद्धा साईनचा स्क्वेअर झाला पाहिजे हा आपला रूल आहे. बघा sin square theta इक्वल टू sin square अल्फा असलंच पाहिजे. मग इथं sin square theta आहे ना, पण इथं sin square नाही. तर ही जी बाजू आहे ती स्क्वेअरच्या स्वरूपात लिहिली पाहिजे. मी असं लिहितो बघा बरं. sin square theta इक्वल टू या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आणि इथं लिहितो बघा बरं √3, कारण √3चा स्क्वेअर काय तो 3 आणि इथं अपॉन 2. बघा बरं ह्याचा स्क्वेअर बरोबर हा तयार झाला. म्हणजे मी पुढची स्टेप असं लिहितो sin square theta इक्वल टू आता √3/2 पुन्हा या चार्टमध्ये बघा √3/2 इथं आहे म्हणजे किती π/3 म्हणजे इथं आपण म्हणणार आहे sin square π/3 आणि हा सर्वात महत्त्वाचा रिझल्ट तयार झालेला आहे. आता इथं बघा बरं हे जे तयार झालं आहे ना दोन्ही बाजूला sin square तयार झालं आहे. बघा sin square theta इक्वल टू sin square अल्फा तयार झालेला आहे बरोबर आहे. आता आपल्याला हा रूल लिहिला पाहिजे. वी नो दॅट बघा वी नो दॅट इफ sin square theta equal to sin square alpha then general solution is given by काय theta equal to n pi plus minus alpha n belongs to z. बघा बरं sin square theta equal to sin square alpha then general solution theta equal to n pi plus minus alpha n belongs to z. Therefore the general solution of equation first is general solution of equation first is. आता जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कुठं इथं आहे बघा दोन्ही बाजूला sin square दिसतंय राईट. मग आता कम्पेअर करा बरं याच्याशी हे दोन्ही कम्पेअर करा. थीटाच्या जागेवर थीटा आणि अल्फाच्या जागेवर फक्त π/3 म्हणजे या थीटा जागेवर थीटा ॲज इट इज n पाय प्लस मायनस काय π/3 n बिलॉंग्स टू इंटिजर. हे इथं जनरल सोल्युशन पूर्ण झालेलं आहे. कुणाचं या दिलेल्या इक्वेशनचं पूर्ण झालेलं आहे. लक्षात आलं. आणि हे इक्वेशन आपण साईनच्या बाबतीत आपण तयार केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्र मागच्या व्हिडिओमध्ये मी याच टाईपचे एक्झाम्पल दिलेले होते आणि तुम्हाला आत्ता जी एक्झाम्पल आहेत ना ॲज अ होमवर्क म्हणून सांगितलेली होती बरोबर आहे. आता मी काय करतो कॉस्टच्या बाबतीतली ही जी व्हॅल्यू आहे त्याच्या आधारे एक्झाम्पल तयार करूया. ओके काय करता येईल सांगा बरं. कॉस थीटा एक्झाम्पल अगोदर तयार करूया. काय होईल सांगा बरं. कॉस थीटा इक्वल टू इथं तयार करतोय बघा कॉस थीटा कॉसच्या लाईनमधला तर हेच घेऊया √3/2 दोन्ही बाजूला स्क्वेअर करा म्हणजे कॉस स्क्वेअर दिसेल इथलं 3 निघून जाईल इथं 4 दिसेल. 4 पुन्हा इकडे घ्या म्हणजे 4 कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 3 आणि इथं इक्वेशन तयार झालेलं आहे. हेच घेऊया आपण सोल्युशनसाठी. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ 4 cos square theta equal to 3. बघा बरं 4 cos square theta equal to 3. ओके आता या इक्वेशनचं वैशिष्ट्य बघा इथं लिहिलं काय 4 cos square theta equal to 3. कॉसच्या डोक्यावर काय इथं 2 आहे आणि इथं 2 बघा बरं इथं एक cos square आहे इथं सुद्धा cos square दोन्ही बाजूला cos square तयार करता यायला
पाहिजे. आणि मग त्यासाठी आपण काय करणार आहे बघा, सोल्युशन 4 cos square theta equal to 3. दिस इज गिवन कंडिशन. बरोबर आहे. आता काय करा, 4 ला इकडं पाठवा. cos square theta equal to 3/4. बरोबर आहे. आता इथं बघा, इथं कॉसचा स्क्वेअर आहे पण इथं आहे का, नाही. करता यायला पाहिजे. तो असं करूया, cos square theta equal to √3/2 चा स्क्वेअर. बरोबर आहे का. आता इकडे स्क्वेअर तयार झाला, इकडं सुद्धा स्क्वेअर तयार झालेला आहे आणि दोन्ही बाजूला तर स्क्वेअर तयार झाला आहे. नाव वी कॅन कम्पेअर. नाव कसं कम्पेअर करणार सांगा. कॉस स्क्वेअर, हे सायन्स स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण कॉस स्क्वेअरचं एक्झाम्पल घेतलं आहे. त्यामुळे cos square theta equal to √3/2. कॉसच्या लाईनमध्ये बघा, √3/2 वरती कोण आहे, π/6. इथं cos square π/6. आता इथं बघा बरं, दोन्ही बाजूला cos स्क्वेअरची निर्मिती तयार झालेली आहे, निर्माण झालेलं आहे. ओके, बघा बरं, cos square theta equal to cos square अल्फा. दोन्ही बाजूला cos square तयार झाला आहे ना. येस. आणि हेच तरी आपल्याला थेरम सांगतोय. बघा, cos square theta equal to cos square अल्फा असेल तर काय जनरल सोल्युशन, theta equal to n प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. मग तेच इथं लिहिलं पाहिजे. इथं थेरम बदलणार. वी नो दॅट इथं येणार आहे काय, बोला, cos स्क्वेअर दिसणार आहे. बघा, cos square theta equal to cos square अल्फा. देन द जनरल सोल्युशन इज काय येईल ना बघा, थीटा इक्वल टू n. ह्यात बदल नाहीच आहे. थीटा इक्वल n पाय प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, याला फर्स्ट नाव दिलेलंच आहे. थीटाच्या जागेवर थीटा आणि अल्फाच्या जागेवर कोण आहे, π/6. यात एवढाच फक्त बदल करायचा आहे. थीटा इक्वल टू n प्लस मायनस π/6 n बिलॉंग्स टू z. आणि अशा रीतीनं आपण जनरल सोल्युशन कशाचं काढलेलं आहे शोधून तुम्ही, 4 cos square theta equal to 4 cos square theta equal to 3. आणि हे एक्झाम्पल आपण cos आणि हे जे आहे ना √3/2 त्याच्या आधारे तयार केलेलं आहे. आता काय करूया, जरा इकडं जाऊया. हे cos आणि 1/√2च्या बाबतीत हे एक्झाम्पल तयार करूया आणि तो प्रश्न म्हणून तयार करूया. काय चार्टनुसार बघा बरं, cos theta equal to 1/√2. बघा चार्टमध्ये cos theta equal to 1/√2. बरोबर आहे. आता काय करूया, दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करा. काय होईल, cos स्क्वेअर थीटा 1/2. आणि हा इथं प्रश्न घेऊया, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ बोला cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1/2. बघा, मागच्या वेळेस काय घेतलं, cos स्क्वेअर थीटा इक्वल हा घेतलेला होता. आता cos स्क्वेअर इक्वल 1/2. ते जे 1/2 ते हे नव्हे बरं का. आपण हे याचा स्क्वेअर केलं की 1, याचं केलं की काय होतं आहे, √2चा स्क्वेअर 2. त्यामुळं हे असं तयार झालं आहे. आता याचं सोल्युशन, इथं cos स्क्वेअर आहे, इकडेही cos स्क्वेअर तयार झालं पाहिजे, कारण थेरम हा स्क्वेअरच्या स्वरूपातलाच आहे म्हणून. आता सोल्युशन बघा, cos square theta equal to 1/2. दिस इज गिवन. बरोबर आहे, हा दिलेला आहे. आता काय करा, इथं cos स्क्वेअर आहे, इथं सुद्धा ह्याचा स्क्वेअर तयार झाला पाहिजे. मग काय होईल, 1/√2. बघा बरं, 1चा स्क्वेअर 1 आणि √2चा स्क्वेअर 2. आता इथं दोन्ही बाजूला स्क्वेअर तयार झाला आहे का, येस. पुन्हा काय करूया, हे cos स्क्वेअर इथं ॲज इट इज आणि 1/√2 या लिस्टमध्ये बघा 1/√2च्या वरती कोण आहे, π/4. आणि मग इथं π/4 येणार आहे, इकडं बदल नाही. आत्ता बघा, हे जे एक्झाम्पल आहे ना, दोन्ही बाजूला cos स्क्वेअर असणार तयार झाले. cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू cos स्क्वेअर अल्फा. बघा, वी नो दॅट cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू cos स्क्वेअर अल्फा. देन जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय सेम फॉर्म्युला, काही बदल नाही. आणि मग थीटाच्या जागेवर थीटा आणि अल्फा म्हणजे किती, π/4. लक्षात आलं.
एवढा सिंपल पद्धतीनं सोप्या पद्धतीने ही एक्झाम्पल आहेत. मोर एक्झाम्पल सॉल्व केली, नंबर ऑफ एक्झाम्पल सॉल्व केली तर यातले टेक्निक्स आपल्याला लक्षात येतं आणि एक्झाम्पल पाठ करायची आवश्यकता नाही. एक्झाम्पल कशी तयार होतात हे तुम्हाला मी टेक्निक द्यायला लागलो आहे आणि हेच टेक्निक तुम्ही आत्मसात करायचं आहे. मी काय केलं बघा, कॉस्टच्या बाबतीत हा रिझल्ट घेतला, कॉस्टच्या बाबतीत हा रिझल्ट घेतला. आता कॉस थिटा इक्वल 1/2 जर घेतलं तर म्हणजे एक्झाम्पल कसं तयार होईल, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट 1/4 म्हणजे इथं 1/4 लिहितो. म्हणजेच फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट. लक्षात आलं का, 1/4 कुठं नाही घेतलं तर कॉस थिटा इक्वल 1/2चा आपल्याला एक्झाम्पल तयार करायचं आहे म्हणून, आणि कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल 1/4 तयार होणार आहे. ओके, अजून याला सिम्प्लिफाय करायचं असेल 4 इकडे घ्या, 4 कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट 1, आणि हा सुद्धा प्रश्न तयार होऊ शकतो. बघा, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ 4 कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट 1. हा प्रश्न परीक्षेला विचारला जाईल तर आपण तयार केला आहे बरं का. ओके, कॉसच्या वरती सोल्युशन बघा, 4 कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 दिस इज गिवन. बरोबर आहे, हे 4 या बाजूला घ्या, कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल 1/4 इथं कॉस स्क्वेअर थिटा. तर दोन्ही बाजूला कॉस स्क्वेअर तयार झालं पाहिजे याची तुम्ही काळजी घ्या. कॉस स्क्वेअर इथं 1/2चा काय होईल स्क्वेअर तयार होणार आहे. ओके, आता इथं स्क्वेअर तयार झालं, इथं सुद्धा स्क्वेअर तयार झालेला आहे. बरोबर आहे, आता काय करूया, कॉस स्क्वेअर थिटा दिस इज इथं 1/2 कॉसच्या लिस्टमध्ये बघा 1/2च्या वरती कोण आहे π/3, त्यामुळे इथं π/3 म्हणूया. वी नो दॅट फॉर्म्युला तोच, दोन्ही बाजूला कॉस स्क्वेअर असताना कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा देन जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय याच पद्धतीनं, आणि इथं येणार आहे π/3. एवढं लक्षात आलं. आणि अशा रीतीने आपण जनरल सोल्युशन कशी काढतात ह्याच्याविषयी माहिती मिळवलेली आहे. आलं लक्षात. आता कधी कधी असं असतं, म्हणजे आपण हे घेतलं आहे बरं का, कॉसच्या होते हे पूर्ण झालं आहे, हे पूर्ण झालं आहे, हे पूर्ण झालं आहे, एक्झाम्पल 30 पण थोडेसे चेंजेस कुठे केलेले असतात त्याच्याविषयी जरा बघूया. हा जो थिटा आहे ना, थिटा त्याच्या जागेवर समजा 3x असेल, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ 4 कॉस स्क्वेअर 3 थिटा किंवा 3x इक्वल टू 1. तर अशा वेळेस इथं 3x येणार आहे, म्हणजे इथं 3x दिसणार आहे, इथं 3x दिसणार आहे, इथं पुन्हा 3x दिसेल. बरोबर आहे, कम्पॅरिंग दिस. आता कम्पेअर याच्याशीच करा, दोन्ही बाजूला कॉस स्क्वेअर तयार झालेला आहे. आता बघा थिटाच्या जागेवर काय आहे, जसं इथं अल्फाच्या जागेवर π/3 तर थिटाच्या जागेवर काय दिसणार आहे 3x, म्हणजे या थिटाच्या जागेवर येतील 3x. आणि आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे, या 3ला फक्त इकडे घ्या, x इक्वल टू n π/3 प्लस मायनस π/9 n बिलॉंग्स टू z. अशा रीतीनं हे असे बदल होत जातात. आत्ता मी जो बदल सांगितला आहे की नाही तो अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आलं लक्षात. हे मी जनरल सोल्युशन ऑफ कुणासाठी सांगितलेलं आहे, कॉस स्क्वेअरच्या बाबतीत आपण बघितलेलं आहे. बरोबर आहे. आता आपण आपलं इकडं वळूया, या टाईपचं एक्झाम्पल तयार करूया, या टाईपचं एक्झाम्पल तयार करूया, या टाईपचं. बोला, टॅन आणि ते काय दिलं आहे 1/√3. ओके, फाइंड द जनरल सोल्युशन. काय चार्टनुसार सांगा अगोदर. आता मी थिटा आहे ना, थिटाच्या जागेवर मी x लिहितो, टॅन x इक्वल टू 1/√3. हे चार्टनुसार बघा, टॅन x इक्वल टू 1/√3. ओके, आता इथं दोन्ही बाजूला स्क्वेअर करून बघा काय येईल, टॅन स्क्वेअर x. इथं एक्सचा स्क्वेअर म्हणायचं नाही, टॅन स्क्वेअर x इक्वल टू 1चा स्क्वेअर 1, √3चा स्क्वेअर फक्त 3. बरोबर आहे. आणि किंवा 3ला इकडे घ्या, म्हणजे काय दिसेल 3 टॅन स्क्वेअर थिटा, इथं 3 येईल. आणि हेच एक्झाम्पल आपण सोडवण्यासाठी घेऊया. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ 3 टॅन स्क्वेअर x इक्वल टू 1. बघा 3 टॅन स्क्वेअर x इक्वल टू 1.
आता हे जर सॉल्व करायला सांगितलं तर काय करूया, आपण एक्झाम्पल कसं तयार केलं आहे मी सांगितलं. इथं काय दिलं आहे बघा बरं, टॅनचा स्क्वेअर आहे. ट्राय टू कन्वर्ट बोथ द साइड्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेअर जस्ट लाईक टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट, टॅन स्क्वेअर अल्फा. करेक्ट. सो स्टार्ट विथ लाईक दिस. 3 tan square theta equal to 1. This is given, like we can say as a given. So here tan square x equal to 1 by 3. ओके. आता ही जी LHS आहे ती स्क्वेअरच्या स्वरूपात आहे, RHS आहे ती स्क्वेअरच्या स्वरूपात करता यायला पाहिजे. ती करता येते. कशी करणार बघा. tan square x equal to इथं स्क्वेअर लिहितो, इथं 1चा स्क्वेअर 1 आणि इथं काय येईल √3चा स्क्वेअर, √3चा स्क्वेअर 3. त्यामुळे हे जे आहे ना हे आपण असं तयार केलं. आता बघा बरं, इथं स्क्वेअर तयार झाला, इथं स्क्वेअर तयार झाला, दोन्ही बाजूला स्क्वेअर निर्माण झालेलं आहे. मग काय करूया, tan स्क्वेअर एक्स इथं जे आहे ना इथं बघा बरं, tan स्क्वेअर एक्स आणि इथं tan स्क्वेअर 1/√3 बघा बरं, कोण आहे वरती π/6. पुन्हा आपला हा दोन्ही बाजूला टॅन असताना तो रोल लिहायचा. वी नो दॅट. इथं म्हणूया दोन्ही बाजूला टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू वॉट, टॅन स्क्वेअर अल्फा. देन जनरल सोल्युशन इज इथं दिलंय बघा, थिटा इक्वल टू n प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू झेड. आता थिटा म्हणजे काय, तर थिटा या जागेवर एक्स दिसतंय, त्यामुळं मी इथं तेवढा मला इथं बदल करायला लागणार आहे. बघा बरं, इथं एक्स, थिटाच्या जागेवर काय असेल एक्स, n ॲज इट इज प्लस मायनस ॲज इट इज, आणि हा जे अल्फा आहे ना अल्फा ते म्हणजे π/6 n बिलॉंग्स टू झेड. इथं आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे, जनरल सोल्युशन तयार झालेलं आहे. कुठल्या इक्वेशनचं, ह्या इक्वेशनचं. समजलं. आता आपण काय करूया, टॅन हे 1/√3, टॅनच्या बाबतीत 1, टॅन स्क्वेअर इक्वल टू 1. बघा ह्याचा स्क्वेअर करा, टॅन स्क्वेअर होईल, ह्याचा 1, टॅन स्क्वेअर इक्वल टू 1. त्याचं जनरल सोल्युशन तयार करूया. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 1. असं हे एक्झाम्पल आहे. ओके. कसं सुरुवात करणार बघा. टॅन स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 1 दिस इज गिवन. आता दोन्ही बाजूला स्क्वेअर तयार झाला पाहिजे, करता येतं. टॅन स्क्वेअर इक्वल टू या 1चा स्क्वेअर काय 1. आता हे टॅन स्क्वेअर इथं लिहिलेलं आहे, हे 1 आहे ना 1 म्हणजे टॅन 45 चार्टमध्ये बघा, टॅन 1 म्हणजे वरती कोण आहे π/4 म्हणजे 45 इथं π/4 म्हणजे टॅन स्क्वेअर एक्स सियर, टॅन स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 1. सो 1 मीन्स टॅन स्क्वेअर इक्वल टू π/4. वी नो दॅट इफ टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू टॅन स्क्वेअर अल्फा द जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय थिटा इक्वल टू n प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू झेड. आता कम्पेअर करा, थिटाच्या जागेवर एक्स, n ॲज इट इज, आणि इथं π/4 आहे ना ते इथे येणार आहे, आणि n बिलॉंग्स टू इंटिजर्स. किती सिंपल आहे सांगा बरं. आणि हे या पद्धतीने एक्झाम्पल झालेलं आहे. आता एकच राहिलं टॅनच्या बाबतीत बघा बरं. टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू √3चा स्क्वेअर काय 3. ते एक्झाम्पल इथं घेऊया. टॅन स्क्वेअर एक्स इक्वल टू काय 3. बघा लास्ट, टॅन स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 3. अशा स्वरूपातलं इक्वेशन बनवताना काय करायला पाहिजे बघा, असं 3 दिस इज गिवन. आता इथं स्क्वेअर आहे, इथं स्क्वेअर तयार करता यायला पाहिजे, ते ठेवा √3चा स्क्वेअर 3. दोन्ही बाजूला स्क्वेअर तयार झाला आहे बघा इथं, म्हणजे टॅन स्क्वेअर एक्स इक्वल टू इथं टॅनच्या लिस्टमध्ये बघा √3 कुठं आहे π/3. सो हिअर π/3. असं लिहिल्यामुळं तुमच्या लक्षात येतं की टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू टॅन स्क्वेअर अल्फा या स्वरूपात हे दिलेलं इक्वेशन आले. सो दॅट सोल्युशन इज गिवन बाय थिटा इक्वल टू n प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू झेड. थिटा म्हणजे तुमचं एक्स मिळालं, बाकी बदल नाही. इथे येणार आहे π/3 कारण अल्फाचा अर्थ π/3.
आपण सगळ्या चार्टमध्ये पॉसिबल असणारे सगळे एक्झाम्पल आपण तयार केलेत. फाइंड द जनरल सोल्युशन. आणि याच्या बाहेरच्या परीक्षेला काहीच असणार नाही. मी जे सांगतोय ना, सर्व शक्यतेचा आपण विचार केला आहे आणि त्याच्या बाहेरच्या परीक्षेला कुठल्याही एक्झाम्पल असणार नाही. आपण जे मगापासून डिस्कशन करतोय का नाही तेच असेल. म्हणून तुम्ही हे टेक्निक्स मिळवण्याचा प्रयत्न करा आणि त्या पद्धतीने एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करा. अजून जरा बदल करायचाच असला तर कुठं असू शकतो, तर काय करायचं बघा. हा जो एक्स आहे ना, एक्स रिप्लेस बाय समजा 5x. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ दिस. तर काय करा, इथं 5x, इथं 5x, बरोबर आहे, इथं 5x येईल. कम्पेअर करताना थिटा बरोबर 5x येईल, बाकी काय बदल नाही. आणि x इक्वल टू वॉट, n पाय बाय 5 प्लस मायनस पाय बाय 15 n बिलॉंग्स टू z. अशा रीतीने इथं बदल होणार आहे. इथं या 5च्या जागेवर समजा 7 असेल तर इथं 7 येईल आणि 7 त्रिक 21 इथं येईल. म्हणजे हा जो आहे ना इथं एक्सच्या शेजारी जो नंबर आहे तो 2, 3, 4, 5 काय असू द्या त्या पद्धतीने तसे बदल करत जायचं आहे. आपला रूल काय, जर दोन्ही बाजूला साइन स्क्वेअर आहे, दोन्ही बाजूला कॉस स्क्वेअर आहे, दोन्ही बाजूला टॅन स्क्वेअर आहे, सगळ्या टाईपची जर जनरल सोल्युशन्स कसे असतील तर थीटा इक्वल टू n पाय प्लस मायनस अल्फा अँड व्हॉट n बिलॉंग्स टू इंटिजर. अशा रीतीनं याचं उत्तर असणार आहे. समजलं. आता आपण काय करूया, जरा वेगळ्या पद्धतीची एक्झाम्पल्स आपण चेक करणार आहेत. ओके, कुठलं बघा. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इक्वल टू -√3/2. इथं स्क्वेअर दिसतोय का, नाही दिसत. याचा अर्थ असा, आत्ता जे आपण विचार केला का नाही, दोन्ही बाजू साइन स्क्वेअर, दोन्ही बाजू नाही येणार तसं, लगेच आपल्याला एक्झाम्पल इथं स्क्वेअर असतात तर तसा विचार केला असता, पण नाही ना तसं. त्यामुळे त्याचं जनरल सोल्युशन काढताना हा नियम वापरता येणार नाही. तर कुठला आहे सांगा बरं. हे पहा, साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा हा रूल आहे. कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा हा रूल आहे. टॅन थिटा इक्वल टू टॅन अल्फा. याचं जनरल सोल्युशन थिटा इक्वल टू n पाय प्लस -1/n अल्फा n बिलॉंग्स टू z. अशा रीतीनं हे साईनच्या बाबतीत तुम्ही बघितलेलं आहे. इथं साइन थिटा दिसतंय, इकडं सुद्धा साईनच निर्माण करायला लागणार आहे. म्हणजे आपणाला हे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी काय करायला पाहिजे जरा बघा. बघा इकडं, साइन थिटा इक्वल टू मायनस काय √3/2 दिस इज गिवन. म्हणजेच काय, साइन थिटा इक्वल टू मायनस ॲज इट इज √3/2. साईनच्या लिस्टमध्ये बघा √3/2 इथे आहे, म्हणजे पाय बाय किती येणार आहे, पाय बाय 3, बरोबर ना. साइन पाय बाय 3 चेक करा बरं. साइन √3/2 पाय बाय 3 राईट. पण इकडं साइन थिटा पॉझिटिव्ह, इकडं साइन थिटा कसा आहे निगेटिव्ह. मला सांगा, आपण जनरल सोल्युशन काढतोय, ओके, प्रिन्सिपल सोल्युशन नव्हे. आता साइन थिटा निगेटिव्ह कुठं असतं मला सांगा बरं. 0 पाय बाय 2, इथं पाय, इथं काय 2 पाय. ओके, इथून इथंपर्यंत अँगल असला, दुसऱ्या क्वाड्रंटमधला अँगल कसं दर्शवतो आपण, पाय मायनस थिटा, बरोबर आहे. तिसऱ्या क्वाड्रंट पाय मायनस थिटा म्हणजे काय, इथून इथपर्यंत पायपर्यंत 180 पर्यंत आणि पुन्हा मागं जा, पाय मायनस थिटा. इथला अँगल पाय प्लस थिटा. क्वाड्रंट नंबर 4थ्यातला अँगल 2 पाय मायनस थिटा. आणि क्वाड्रंट नंबर पुन्हा पहिला जायचं असेल तर 2 पाय पूर्ण होतं आहे, अजून थिटा 2 पाय प्लस थिटा किंवा फक्त थिटा. अशा रीतीनं हे आपल्याला लिस्ट माहिती आहे. आता बघा, साइन हे निगेटिव्ह आहे. अजून आपल्याला ASTC रूल आहे बघा, ASTC. पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये सगळे रेशो पॉझिटिव्ह, दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साइन पॉझिटिव्ह, तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साइन कसा टॅन पॉझिटिव्ह, म्हणजे साइन कसा निगेटिव्ह. इथं साइन कसा इथे दिसते निगेटिव्ह आहे. साइन हे निगेटिव्ह
कुठं आहे तर तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, त्यामुळे मला हे असं लिहिलं पाहिजे साईन थिटा इक्वल टू साईन तिसऱ्या क्वाड्रंटमधला अँगल कसं लिहिणार आहे बघा बरं, पाय प्लस रिमेनिंग अँगल म्हणजे पाय प्लस पाय बाय 3, पाय प्लस पाय बाय 3. बरोबर आहे का बघा, पाय प्लस पाय बाय 3 म्हणजे काय येणार आहे साईन थिटा इक्वल टू साईन. आता हे तुम्हाला अल्जेब्राइक रूलनुसार काढता येतं बघा, पाय प्लस पाय बाय 3 डिनॉमिनेटर 1 असतो माहिती आहे, 3 × 1 3 इथं 3 पाय प्लस दिस 1 × 5 4 पाय बाय 3 आणि हे मी इथं लिहितो आणि याला मी बॉक्स करतो, हे इक्वेशन आहे ना याला नंबर 1 देतो, कारण हे इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये झालं आहे. कुठलं स्टँडर्ड फॉर्म आपला, दोन्ही बाजूला साईन असणं बघा, इकडंसुद्धा साईन थिटा इकडंसुद्धा साईन थिटा, दोन्ही बाजूला साईन थिटा असणं तयार झालेलं आहे. म्हणजेच काय करा, वी नो दॅट इफ sin theta equal to sin alpha, then general solution is बोला theta equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha and belongs to z. हा आपला जनरल फॉर्म्युला तयार झाला. ओके, आता काय करूया, हे आपला हा रिझल्ट इथं तयार आहे. ओके, आता मला सांगा थिटाच्या जागी, हे बघा दोन्ही बाजूला सायन्स केलं आहे, हे इथं बघा, हे कम्पेअर करा, दोन्ही बाजूला साईन आहे, दोन्ही बाजूला साईन आहे, करेक्ट. तर त्यामुळं देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, इथं घेऊया, जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, जनरल सोल्युशन इक्वेशन फर्स्ट इज बघा बरं, इक्वेशन फर्स्ट इज ह्याचं थिटाच्या जागेवर थिटा इक्वल टू n पाय प्लस मायनस 1 रेस टू n आणि अल्फाच्या जागेवर काय येणार आहे 4 पाय बाय 3 n बिलॉंग्स टू इंटिजर. लक्षात आलं, अशा रीतीनं आपल्याला बदल केलेला आहे. हे या बाबतीत साईन निगेटिव्ह असताना, आता विचार करा, आपल्या या टाईपचे एक्झाम्पल अजून तुम्ही करू शकता. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ, त्या लिस्टमध्ये काय काय राहिलं, 1/2 असताना तुम्ही असेच बदल करा आणि एक्झाम्पल सॉल्व करा. लक्षात आलं का, √3/2च्या ऐवजी 1/2 करा. अजून 1/√2 तयार करा, अजून एक्झाम्पल या टाईपचे सॉल्व करता येतील. लक्षात आलं. तर आत्ता आपण साईन थिटाच्या बाबतीत हे विचार केलेला आहे. जर याच्या बाबतीत आपण कॉसचा विचार केला तर पुन्हा असंच करता येईल बघा, कॉस थिटा इक्वल टू -1/2. म्हणजे आता कॉस निगेटिव्ह कुठं असतो सांगा, क्वाड्रंट नंबर ASCC नियमानुसार कॉस हे निगेटिव्ह आहे, क्वाड्रंट दुसरा. तर इथे येणार आहे पाय मायनस गिवन अँगल. टेक्निक तेच आहे, ते तुम्ही या पद्धतीने असा विचार करून तुम्ही सोडवू शकता कॉस निगेटिव्ह असताना. पण कॉसच्या बाबतीत सुद्धा शक्यता कुठल्या कुठल्या आहेत, -√3 पुढं -1/√2 असंही होईल. अजून काय होईल, √3/2 झालं कॉसच्या बाबतीत. त्याच्यानंतर टॅनच्या बाबतीत टॅन थिटा इक्वल -1/√3. ज्याला मायनस साईन आहे त्याचे जनरल सोल्युशन काढायचं टेक्निक मी सांगतोय तुम्हाला. टॅन थिटा इक्वल -1/√3 याच पद्धतीनं तयार करायचं आहे. अजून टॅन थिटा इक्वल टू -1, ओके. अजून टॅन थिटा इक्वल -√3. म्हणजे साईनच्या बाबतीत 3 पॉसिबिलिटी, कॉसच्या बाबतीत 3 पॉसिबिलिटी आणि टॅनच्या बाबतीत 3 पॉसिबिलिटी. जर जनरल सोल्युशन कॉट सेक आणि कोसेक, व्यवस्थित ऐका जरा, कॉट सेक आणि कोसेकचं विचारलं तर शेवटी कोसेक आणि पहिलं साईन, त्याचं जनरल रिलेशन तुम्हाला माहिती आहे, तर त्याचे जनरल सोल्युशन काढणं कोसेकचं काढणं म्हणजे साईनचं काढल्यासारखं आहे. लक्षात आलं. सेक आणि कॉस, टॅन आणि कॉट असं हे रिलेशन तुम्हाला दाखवता यायला पाहिजे.
तर अशा रीतीनं आपण जनरल सोल्युशनच्या बाबतीत जेवढी बी माहिती इम्पॉर्टंट होती ती तुम्हाला दाखवलेली आहेत आणि आत्तापर्यंत आपण एकूण 6 महत्त्वाचे थेरम्स आपण बघितले. कुठले कुठले आठवते का? साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा असणं, कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा असणं, टॅन थिटा इक्वल टू टॅन अल्फा असणं, ह्या 3 पार्ट झाले. नंतर साइन थिटा 0 असताना जनरल सोल्युशन काय, कॉस थिटा 0 असताना जनरल सोल्युशन काय आणि टॅन थिटा 0 असताना जनरल सोल्युशन काय. म्हणजे 3 आणि 3 6 झाले. अजून 3 कुठले? साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू साइन स्क्वेअर अल्फा, बरोबर आहे. अजून कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा, पुढं टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू टॅन स्क्वेअर अल्फा. आणि याची जनरल सोल्युशन म्हणजे 3 आणि 3 6 आणि 3 9, हे 9 ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहेत. त्याचे रिझल्ट्स तुम्ही लक्षात ठेवा आणि ते एक्झाम्पल कशी तयार केलीत हे बघितले. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक्झरसाईजमध्ये जी एक्झाम्पल आहेत ती मगाच्या डिस्कशनमध्ये तुम्ही आता हे ऐका व्हिडिओ पूर्णपणे पुन्हा एकदा, किंवा याच्या अगोदरचे 2 व्हिडिओ असतात ऐका आणि तुम्हाला हे सगळे एक्झाम्पल त्या कुठं रेफरन्स बुक किंवा आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले असतील. तिथं फाईंड जनरल सोल्युशन किंवा फाईंड द प्रिन्सिपल सोल्युशन अशा स्वरूपाचं आपण बघितलेलं आहे. लक्षात आलं? तर हा ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन हा जो टॉपिक 3 विभागामध्ये डिवाईड झाला होता. तर पहिला जो पार्ट होता तर ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनचं जनरल सोल्युशन आणि प्रिन्सिपल सोल्युशन हा जो भाग आहे तो आपला इथं पूर्ण होतोय. लक्षात आलं? याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. तर विद्यार्थी मित्र, तर इथं आपण थांबूया. तुम्ही आत्तापर्यंत ट्रिग्नॉमेट्रीचे व्हिडिओ नंबर 1, 2, 3, 4 आणि 5 जे आहे ते व्यवस्थित बघा आणि तुम्हाला त्यातले अजून बारकावे लक्षात येतील. एवढं या ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये स्ट्रॉंग तुमची कॅपॅसिटी निर्माण होईल की तुम्ही कुठलंही एक्झाम्पल बघता क्षणी सॉल्व करण्याचं स्किल तुम्हाला डेव्हलप होणार आहे. आलं लक्षात? फक्त तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये इथं मी चार्ट दिला होता तो चार्ट व्यवस्थित रिमेंबर करायचा आहे, लर्न करायचा आहे, पाठ करायचा आहे. ओके, तर इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद.